Let's see if you can solve a historical mystery. Historians often compare the discovery of the Rosetta Stone to unlocking the secrets of ancient Egypt. But what legendary long lost text was rediscovered in a single fragile bundle of palm leaves in Mysuru in 1905, forever rewriting India's history? Is it the Yoga Sutras of Patanjali, Kautilya's Arthashastra, Charka Samhita, the ancient medical text, or Kalidasa's Shakuntala? If you guessed Kautilya's Arthashastra, you're absolutely right. Never has the discovery of one book changed the way that the world looked at Indian civilization than the discovery of the Arthashastra, the seminal work of Kautilya. Discovery of the Arthashastra in 1905 was not just a literary breakthrough, it was a massive geopolitical and cultural earthquake. This story is of the Arthashastra's discovery. It is the story of how chance put in the hands of the right person a rare manuscript, and his work led to the shaking of the foundation of Indian civilizational history. So stay with me till the end. Prior to the discovery of the Arthashastra, the European Orientalists and colonial historians like James Mills and Max Muller had constructed a deeply erroneous narrative of Indian history and civilization, and which was deeply entrenched in the population. Even to this day, some historians quote them to set their own agendas. They had argued that ancient India was good at spirituality and poetry. However, they lacked any capacity for a practical, secular, and systematic thinking. They also believed that political science was purely a European construct and traced its origin down to Niccolo Machiavelli in the 15th century Italy. They also believed that Indians were historically incapable of self-governance and needed the British to provide them with a structured, administrative state, thereby justifying British rule in India. Indian historians did not have an answer to these arguments until the discovery of the Arthashastra. In 1905, it is said that a Pandit from Tanjavur travelled to Mysore and donated a bundle of manuscripts to the Government Oriental Library, now called ORI, and this fell into the hands of the librarian Dr. Shama Shastri. Others say Dr. Shama Shastri got hold of the manuscripts on one of his travels to Tanjavur. Whatever the truth, Dr. Shama Shastri, the librarian at ORI, got hold of the manuscript. The bundle did not stand out immediately. It consisted of tightly packed, fragile palm leaves held together by a central string and protected by wooden boards. Because it was written in the Grantha script, the ancient alphabets used to write Sanskrit, most of the casual observers could not read a single line. Dr. Shama Shastri took a deep interest in the text. As he unrolled the string and examined the initial leaves, he noticed a staggering detail. A line reading, Iti Kautalyasya Arthashastre. Thus ends the Arthashastra of Kautilya. He realized that he was holding the lost text which researchers of the academic world had been hunting for centuries. You can imagine Dr. Shama Shastri's excitement. Until then, scholars had only heard about the Arthashastra from texts which quoted it, and never from an original text. Dr. Shama Shastri understood its significance. The text had fallen in the right hands. He then set about working on the text diligently. He first meticulously translated the Grantha script to the universally readable Devanagari script. The manuscript was physically damaged. The leaf edges were brittle, and decades of dust and insect damage meant that portions of the words were entirely missing. The Arthashastra was written in dense sutras utilizing specialized bureaucratic, economic, and military vocabulary that had not been actively spoken or used for a millennium. To ensure that the text was not a clever medieval fabrication, Dr. Shama Shastri cross-referenced it with an old, incomplete commentary called Bhatta Aswamin's Pratipada Panchika. Step by step, the puzzle fell into place, revealing 15 distinct books covering everything from spy networks, public health, and tax collection
to foreign policy and the layout of fortifications. Dr. Shama Shastri worked at a frantic pace, realizing the importance of the text. From 1905 to 1909, he began publishing fragments of the Sanskrit text chapter by chapter in research journal Indian Antiquary. In 1909, the Oriental Research Institute published the very first complete edition of the Arthashastra, edited by Dr. Shama Shastri. In 1950, to ensure global scholars could read and evaluate the text, he published a complete English translation. The publication sent shockwaves through the global academic community. Western historians who had dismissed ancient Indian governance were suddenly forced to reckon with a 2,300-year-old manual that had modern concepts like intelligent agencies, consumer protection laws, maritime trade, taxes, and political balance of power. The discovery brought unparalleled prestige to the University of Mysore and the Oriental Research Institute and the state itself. The German Indologist Dr. Julius Joly remarked that the discovery of the Arthashastra was as significant to Indology as the discovery of the Rosetta Stone was to Egyptology. In recognition of his service to history, Maharaja Krishnaraja Wadiyar honored Dr. Shama Shastri. In 1927, Mahatma Gandhi, on his visit to Mysore, is said to have personally requested to meet Dr. Shama Shastri and to see the historic manuscript that had resolved a vital piece of Indians' intellectual sovereignty. It forced global universities to rewrite the history of economics and political philosophy, ensuring that ancient India was not just recognized as a land of mystics and ascetics, but as a cradle of highly advanced, pragmatic thinkers who mastered the intricate mechanisms of human society and power. Dr. Shama Shastri wrote other works like Evolution of Indian Polity, The Vedic Cycle of Eclipses, and Vedanga Jyotisha. However, he will always be known as the person who rediscovered the Arthashastra. Dr. Rudra Pattanam Shama Shastri passed away on Jan 23, 1944 at the age of 77 years. Our pranams to him. Okay, I am Dr. Shyam Prasad, grandson of Dr. R. Shama Shastri, Vidrupatta Shama Shastri. Shama Shastri was born in Rudrupatta. ಅವರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ, ದೊಡ್ಡ ಮಗ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ರು, 2 ಬ್ರದರ್ಸ್, ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಋತುಪಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಋತುಪಟ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಲಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ವೇದಾಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು he came all over from Rudrupatna to Mysore by walk along with his 2 brothers ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ. ಅದು 9 ಕಾಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಕಾಸು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮೂಲಂಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಲೇಟರ್ ಹಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರವರು ಅವ್ರ ಮದರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು
ಇದು ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರಿದ್ರೆ ಅವರೇ ನಂಗೆ ಮನೆ ದಿನಾಗಲೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ದಿವಾನ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿವಾನ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೇಕಾದ ಜನ ಹುಡುಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಅವರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೇಕಾದ ಜನ ಹುಡುಗರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಪ್ರಬಂಧ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹುಡುಗರು ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇವರು ವೇದ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ. ದಿನ ಆಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬರೋದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸತಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾನ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಅದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ, ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿ ಇವ್ನು ನಮ್ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ದಿವಾನ್ರು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮನೇಲೇ ಬೆಳೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ದಿನಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳೋದು, ಈವ್ನಿಂಗು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳೋದು, ಆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ದಿವಾನ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಗಂತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗಂತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ದಿವಾನ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ತಾತ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಾಮರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ನೋಡು, ಜನಗಳಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾನ್ರು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನಾಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಳಗಿರಿ ಲಿಪಿಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಅದು ದಿನಾಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ತಂಜಾವೂರಿಂದ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ತಾಳಗಿರಿ ಲಿಪಿಲಿ. ಆ ಬಂಡಲು ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ಚಾಣಕ್ಯಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಚಾಣಕ್ಯಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂಜಾವೂರಿಂದ ಬಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಬಂಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ತಾಳಗಿರಿ ಲಿಪಿಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಜೊತೆಲ್ಲ ಚಾಣಕ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 6 months ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನೋ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ರು ಆ ಲಿಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಪಿ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಲಿಪಿ, ಆ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಳಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಅದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಲಿಪಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ವ್ಯಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದು 3 o'clock ಮಿಡ್ ನೈಟು. ಆವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತಾಳಗಿರಿ ಲಿಪಿ. ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದಂತೆ, ಸೈಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಆ ತಾಳಗಿರಿ ಲಿಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಷನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವರ್ಷನ್ನು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಲೇ ಅವರೇನೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಲೇಟರ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೀ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವರ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಂತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1919 1906 ಅದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ 1919 ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ವರೀಸ್ ಬಂದಂತೆ. ಹಿ ವುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ವರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಹಾಮೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಕೇಂಬಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮೆಡ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು, ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಅವರ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಏನೇನು ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಂತೆ, ಯಾರು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಐ ಆಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಆ ಊರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹೌದು ಆ ಊರಿಂದನೇ ನಾನು ಆ ಊರಲ್ಲೇ ರಾಜ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಂತೆ. ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾಳೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಆಗ ಮನೆಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಇವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಗೀತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳ ಕೈಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅವ್ರು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಕೈಲೇ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹಾಡಿಸಿದಂತೆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದಾಂಗ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ವೇದಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವೇದಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇದಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು, ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಆ ಬುಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಲ್ಗಿದೆ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ನನ್ನ ತಂದೆನೇ ಲಾಸ್ಟು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟು. ದೊಡ್ಡವರು ಕಮಲಾ, ಶಾರದಾ,
ಲಲಿತಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಂತಮ್ಮ 4 ಜನ ಮೊದಲು ಅವರು ಫಸ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ತಾತ